देख फरीदा जेथिया शक्कर होई विस। साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस। फरीदा अखी देख पतीनिया सुन सुन रीणे कन। साख पकंदी आईया होर करेंदी वन। फरीदा काली जिनी ना राविया तौली रावे कोए। कर साईं स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। महला तीजा। फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे। अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचे सब कोए। एहो पिरम प्याला खसम का जै पावे तह दे। अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचे सब कोए। एहो पिरम प्याला खसम का जै पावे तह दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह वाहिगुरु। फरीद जी अपने सलोकां विच सानू समझाउणा कर रिहा। फरीद जी कह रहा देख फरीदा जेथिया शक्कर होई विस। साईं बाजों अपने वेदन कहिए खिस। फरीद जी कहते वेख हुण तक जो होया वो ये है तेरी दाड़ी भूर हो जाण करके दुनिया दे जिहड़े मिठे पदार्थ सी वो भी तैनूं दुखदाई लगदे आ। क्योंकि हुण तेरे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे सब कमज़ोर हो चुके आ। शरीरक इंद्रे कमज़ोर होने करके हुण तू इन्हां भोगां नूं चंगी तरह भोग नहीं सकदा। अखियां कमज़ोर हो गईयां, कन कमज़ोर हो गया, शरीर सारा कमज़ोर हो गया क्योंकि बुढ़ापा आ गया। ते ये समा तैनूं हुण बहुत दुखदाई लगदा क्योंकि दुनिया दे रंग तमाशिਆਂ ਵਿੱਚ तू परमात्मा नूं भुल्लिया ही रहा। आपदे शरीरक बल करके तू मैं मेरी ਵਿੱਚ ही सारी उम्र जाई गवाती। साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस। कहंदे ये दुखड़ा अपने साईं बाजों होर किस नूं आखीए। भाव जो भी ये हुण अपने शरीर ਵਿੱਚ तब्दीली हुंदी आ प्रभु दे नियमां दे अनुसार ही हुंदी है। जदों बुढ़ापा आ जांदा शरीर कमज़ोर हो जांदा ते आपां इस तब्दीली नूं रोक भी नहीं सकदे क्योंकि ये परमात्मा दा नियम आ, कुदरत दा नियम आ। ये जे बचपन आ बचपन तो बाद जवानी भी आउंदी आ, जवानी तो बाद बुढ़ापा भी आउंदा, बुढ़ापा आ गया तो शरीर छड्डना पैंदा है। ते संगत जी कईयां ते तां बुढ़ापा भी नहीं आउंदा, जवानी विच ही चले जाते हैं, कई बचपन विच ही चले जाते हैं। जिन्ने जिन्ने सवासां की पूंजी मिली है उन्नी उन्नी भोग के इत्थों सब ने चले जाना है। पर मेन गल आपां नूं ये समझ होनी चाहिए भी आपां इत्थे करन की आए हैं। इस शरीर ने तो जाना ही है, एक दिन कमज़ोर भी होना, इस शरीर ने तो साथ छड्डना ही है। पर मेन गल है अपनी आपां मन नूं सवारीए, अपनी आपां मन नूं सवारन लई आए हैं। ये जिहड़ा ताना है तां इस मन नूं एक कपड़ा मिलिया है। ये ताना जो शरीर है मिलिया, मन नूं एक कपड़ा मिलिया, एक चोला मिलिया होया। ये चोला तो छड्डना ही है क्योंकि मन ने तो मौत आउण तो बाद इहने मन ने निकल जाना ते तन शरीर रूपी चोला इत्थे रह जाना है। ते आपां इस चोले दा ही मान करी जाने आ। ये जिहड़ा चोला आपां नूं मिलिया विया, ये शरीर जो मिलिया आपां इहदा ही मान करी जाने आ। ते जदों ये शरीर बिरध हो जाता तो फिर आप अफसोस करते हैं। पर ये कुदरत के नियम नूं आपां बदल नहीं सकते, ये तो होना ही है। पर आपां करन की आए हैं इत्थे। प्राणी तू आया लाहा लैण, आपां की लाहा लैके जाना सी? परमात्मा दा नाम सच्चा धन खट के ले जाना सी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰੀਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਨੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੰਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਭੋਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਕਮਾਉਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨੇ ਆਕਾਰ ਲਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਿਪਟਾਏ, ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨ ਦਲ ਮਲ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਤੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦਾ, ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਰਧ ਉਮਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਧੌਲੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਨੋਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਨੰਦਿਆਂ ਪਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਈਏ ਮੁਕਤ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖ ਪੱਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਿੱਤ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਸੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਜੀਠ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਜੀਠ ਵਾਲਾ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰ ਮਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਲੋਚਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮਾਂ ਜੋ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਏ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਅਕਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਸਮ ਪਿਆ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अगर न तेरी पाते, अबर न तेरी पाते।